Good morning and welcome you all to my class. Our today's topic is pericarditis. First of all, introduction. As we all know, the pericardium is a double wall sac containing the heart and the roots of the blood vessels, and pericardium fixes the heart to the mediastinum, gives protection against the infection, and provides lubrication for the heart. Pericardial disease may be either isolated disease or part of a systemic disease. Anatomy of the pericardium. Pericardium consists of two layers, visceral layer and parietal layer, and in between them there is a pericardial sac or pericardial cavity which contains normally approximately 15 to 50 ml of serous fluid. And this is the diagram. Outer parietal layer, inner visceral layer, which is adherent to the myocardium, and in between them there is a pericardial cavity, contains pericardial fluid. And function of the pericardium. There are many functions of the pericardium, such as mechanical function, immunological function, vasomotor function, fibrinolytic function, modulation of muscle structure, function, and gene expression, vehicles for drug delivery and gene therapy. Now, pericardial syndromes. Pericardial syndromes include different clinical presentations of the pericardial diseases with distinctive signs and symptoms that can be grouped in specific syndromes. Classical pericardial syndrome includes pericarditis, pericardial effusion, cardiac tamponade, and constrictive pericarditis. Classical pericardial syndrome is চারটা: pericarditis, pericardial effusion, cardiac tamponade, and constrictive pericarditis. Now, acute pericarditis. Acute pericarditis is an inflammatory pericardial syndrome with or without pericardial effusion. And these are the etiology of the pericardial diseases as a whole. Pericardial diseases as a whole. These may be infectious cause, there may be non-infectious cause, and among the infectious cause, commonest is a viral. Viral is the commonest. Viral cause such as enteroviruses, Coxsackie virus, ecovirus, Epstein-Barr virus, cytomegalovirus virus, adenovirus, etc. And among the bacterial causes, mycobacterial tuberculosis is the commonest, and other bacteria such as Coxiella, Borrelia, Pneumococcus, Meningococcus, Gonococcus, Streptococcus, Staphylococcus, Haemophilus, Chlamydia, Mycoplasma, Legionella, etc. And fungal cause, these are very rare: Histoplasma, Aspergillus, Blastomycosis, Candida. And parasitic, these are also rare: Echinococcus or Toxoplasma. And under the non-infectious causes, there may be autoimmune cause, SLE, and other rheumatoid arthritis, scleroderma, etc. And neoplastic cause. Some are metabolic causes such as uremia, myxedema, inertia nervosa, other there. Traumatic and iatrogenic cause. And some are drug related, also rare. Lupus like lupus like syndrome, procainamide, hydrolazine, methyl-dopa, isoniazid, phenytoin, এগুলো দিয়ে হতে পারে লুপাস লাইক সিনড্রোম হতে পারে, তখন পেরিকার্ডিয়ামকে ইনভলভ করতে পারে। আদার কজের ভিতরে আছে অ্যামাইলোইডোসিস, অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, এটা কিন্তু পেরিকার্ডিয়াল ডিজিজের এজ এ হোল এটিওলজি। পেরিকার্ডিয়াল অ্যাওর্টিক ডিসেকশন, pulmonary arterial hypertension, and chronic heart failure. And
etiology of the pericarditis in major series এর ভিতরে দেখা গেছে যে ইডিওপ্যাথিক কজটা দেখা গেছে যে ইউরোপেতে বেশি। ইডিওপ্যাথিক কজ যেমন 15% পাইছে আফ্রিকাতে এবং 80 to 90% পাওয়া গেছে ইউরোপে। আর ইনফেকশনাস কজের ভিতরে ভাইরাল আর ব্যাকটেরিয়ালটা লার্জলি আননোন। আর টিউবারকুলাস যেটা এটা দেখা গেছে যে 1 to 4% ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজ এন্ড আপ টু 70% ইন আফ্রিকা। আফ্রিকা গুলোতে টিউবারকুলাসটা বেশি। কিভাবে পোরল্যান্ডটা লেস দেন 1% ইন ডেভেলপড কান্ট্রিজে, কিন্তু 2 to 3% ইন আফ্রিকাতে। এটা পেরিকার্ডাইটিসের একটা মানে ইটিওলজি, এটা হচ্ছে মেজর সিরিজে পাওয়া গেছে কিভাবে সেটা বলছি আর কি নাকি। আচ্ছা, এখন আসি আমরা যে ডেফিনিশনস এন্ড ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ফর পেরিকার্ডাইটিস। আচ্ছা, পেরিকার্ডাইটিসের ডেফিনিশন বলবো আমরা আর ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া। তো পেরিকার্ডাইটিস তো আমরা জানি 4 ধরনের আছে। একিউট পেরিকার্ডাইটিস, এটা হতে পারে ইনসিডেন্ট পেরিকার্ডাইটিস, রিকারেন্ট পেরিকার্ডাইটিস, আর হতে পারে ক্রনিক পেরিকার্ডাইটিস। একিউট পেরিকার্ডাইটিসের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া কি? ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে ইনফ্লামেটরি পেরিকার্ডিয়াল সিনড্রোম টু বি ডায়াগনোসড উইথ অ্যাট লিস্ট 2 অফ দ্য 4 ফলোইং ক্রাইটেরিয়া। 4টা ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে একটি দুটো থাকতে হবে। কি কি? একটা হচ্ছে যে পেরিকার্ডাইটিক চেস্ট পেইন, pericardial rub, new widespread ST elevation or PR segment depression on ECG, and pericardial effusion, new or worsening. এই 4টা ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে যে কোনো দুইটা থাকলেই আমরা বলবো যে এটা একটা পেরিকার্ডাইটিস, অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস। পেরিকার্ডিয়াল পেইন, রাব, আর নিউ অনসেট ST segment elevation অথবা PR segment depression, আর হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল effusion। এই 4টা ভিতরে দুটো থাকলে বলবো যে অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস। তার সাথে এডিশনাল সাপোর্টিং ফাইন্ডিংস গুলো থাকবে, যেমন এলিভেশন অফ মার্কার্স অফ ইনফ্লামেশন, C-reactive protein, ESR, হোয়াইট ব্লাড কাউন্ট, এগুলো বাড়বে। এভিডেন্স অফ পেরিকার্ডিয়াল ইনফ্লামেশন বাই অ্যান ইমেজিং টেকনিক such as CT MRI। আচ্ছা, এটা হলো অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিসের ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া। আরেকটা পেরিকার্ডাইটিস হচ্ছে যে ইনসিডেন্ট পেরিকার্ডাইটিস, অর্থাৎ যে পেরিকার্ডাইটিস লাস্টিং ফর মোর দেন 4 to 6 weeks but less than 3 months without remission। আর আরেকটা হচ্ছে যে রিকারেন্ট, একটা ক্রনিক। ক্রনিকটা বলতেছে আগে, ক্রনিকটা হচ্ছে যে পেরিকার্ডাইটিস লাস্টিং মোর দেন 3 months। 3 মান্থের যদি বেশি থাকে সেটা ক্রনিক, আর 3 মাসের কম থাকলে তাহলে এটা হচ্ছে যে উইদাউট রিমিশন, তাহলে ইনসিডেন্ট। আর রিকারেন্ট কোনটা? রিকারেন্টটা হচ্ছে যে recurrence of pericarditis after a documented first episode of acute pericarditis and a symptom-free interval of 4 to 6 weeks or longer। অর্থাৎ একটা পেরিকার্ডাইটিস হলো, তারপরে কমপক্ষে 4 থেকে 6 সপ্তাহ সে সিমটম ফ্রি থাকলো, এরপরে যদি আবার হয় পেরিকার্ডাইটিস, একিউট পেরিকার্ডাইটিস, তাহলে সেটা হচ্ছে রিকারেন্ট। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স। acute pericarditis is usually characterized by sharp gastrointestinal pain that is aggravated by lying down and relieved by sitting up। শুইলে পারবে, বসলে এটা একটু আরাম পায়। আচ্ছা, its onset is frequently heralded by a prodrome of fever, malaise, myalgia। এগুলো আগে থাকে, প্রথমে একটু জ্বর, ম্যালেজ, মায়ালজিয়া এগুলো থাকে, তারপরে চেস্ট। The pain of pericarditis is often worse with inspiration and is difficult to distinguish from pleurisy। In some cases it may radiate to the shoulder, arms, jaw, এবং এটা ischemic chest pain মতো মনে হতে পারে। The physical examination, patient may be uncomfortable and anxious with low grade fever, sinus tachycardia, arrhythmia are rare। Most specific physical sign হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল রাব। এটা কিরকম রাবটা? এটা হচ্ছে যে সুপারফিশিয়াল স্ক্র্যাচিং or squeaking sound best heard with the diaphragm of the stethoscope applied firmly। এটা কিন্তু ফার্মলি অ্যাপ্লাই করতে stethoscope, হালকা ভাবে ধরলে কিন্তু শোনা যাবে না, বা তোমার খসখস শব্দ হচ্ছে, আমরা তখন একটু কনফিউশন হতে পারে, জন্য ফার্মলি অ্যাপ্লাই করতে হবে ডায়াফ্রামটা। এবং উইথ respiration suspended over the left sternal border and cardiac apex, ভালো শোনা যায় left sternal border এবং cardiac apex। and heard with the patient sitting up and leaning forward, এরকম ভালো শোনা যাবে।
It is likened to the sound of a walking on a dry ice. শুকনা বরফে হাঁটতে যেরকম মনে হয় বা শুকনা আইসে হাঁটতে যেরকম ওইরকম মনে হবে আর কি। এটা এক্সাম্পল দিছি আর কি। অথবা স্কুইকিং অফ এ লেদার স্যাডল। Most pericardial friction rafts are independent of the respiratory cycle, but on occasion they are louder during inspiration. সাধারণত রেসপিরেটরি সাইকেলের সাথে খুব একটা ভেরিয়েশন হয় না, তবে অনেক সময় ইন্সপিরেশন লাউডার হতে পারে। আর এই পেরিকার্ডিয়াল রাফটা ওটা বাইফেজিক হতে পারে, ট্রাইফেজিক হতে পারে। বাইফেজিক মানে হচ্ছে যে এটা তোমার ভেন্ট্রিকুলার সিস্টলে থাকবে, একটিয়াল সিস্টলে থাকবে। আর ট্রাইফেজিক হলে ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, একটিয়াল সিস্টল এবং ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল শোনা যায়। ওটা বলছে বাইফেজিক, ট্রাইফেজিক। আচ্ছা, ফ্রিকুয়েন্ট এক্সামিনেশন আর নেসাই টু ডিটেক্ট দ্য রাফ, কারণ এটা হচ্ছে ইভানেসেন্ট, মানে এটা দেখা গেল সকালে তুমি পাইলে না, বিকেলে এসে দেখলা পাওয়া গেছে, আবার দেখলা বিকালে নাই বা সকালে আছে, এরকম ইভানেসেন্ট। তার জন্য ফ্রিকুয়েন্ট এক্সামিনেশন করতে হয় রাফটা ডিটেক্ট করতে গেলে তোমাকে। আচ্ছা, ওইটা ওই পিকচুরাল ফর্মে দেখানো হয়েছে ক্লিনিক্যাল সাইন সিম্পটমস গুলা। আগেই তো বলছি যে হিস্ট্রিতে কি থাকবে। টিপিক্যালি অ্যাকুট পেরিকার্ডাইটিস প্রডিউসেস শার্প gastrointestinal pain that radiates to the trapezius ridge, trapezius ridge যায়। পেরিকার্ডিয়াল পেন মে রেডিয়েট ডাউন দা লেফট আর্ম এন্ড সাজেস্ট কার্ডিয়াক ইসকেমিয়া। আগে যেগুলো বলছি ওগুলো এখানে বলতেছে, আবার এগুলা সামারাইজড কি। পেন মে বি localized to the epigastrium and mimic an acute abdomen. Pericardial pain is aggravated by lying down and relieved by sitting up and often worsen with inspiration. Patient with acute pericarditis may complain of dyspnea, অনেক সময় হইতে পারে, কমপ্লেন করতে পারে। আচ্ছা, এখানে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন কি পাবো আমরা, যেগুলো আগে বলছি ওইগুলাই। হলমার্কটা কি? হলমার্ক হচ্ছে যে পেরিকার্ডিয়াল ফ্রিকশন রাফ, এবং ফ্রিকশন রাফটা কিভাবে শুনবো, কেমন তার কোয়ালিটি হবে, সেটা এই যে এখানে বলছে সামারাইজ ফর্মে দেওয়া আছে, এটা এখানে পিকচুরাল ফর্মে। আগে যেগুলো বলছি ওইগুলাই। আচ্ছা, এবার ইভালুয়েশন এন্ড টেস্টিং। তাহলে আমরা কি করবো? প্রথমে ইসিজি ক্লাসিক ফিচার্স। ইসিজিতে ক্লাসিক ফিচার্স কি? ক্লাসিক ফিচার হচ্ছে যে ওয়াইড স্প্রেড এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন, আর কি থাকবে? পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন, এবং এই পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশনটা অনেক সময় কিন্তু আর্লিয়ার সাইন হয়। ওয়াইড স্প্রেড এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন এন্ড পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন। আচ্ছা, ওই যে এই যে এসি চেঞ্জ গুলা হয়, এটা কিন্তু পিওর পেরিকার্ডাইটিস না, কারণ পেরিকার্ডিয়াম কিন্তু ইলেকট্রিক্যালি সাইলেন্ট। এটা কিন্তু ইন্ডিকেট করে যে সাব এপিকার্ডিয়াল মোমেন্ট, এই আর কি। আর একটা হচ্ছে যেটা এসটি সেগমেন্ট, পিয়ার সেগমেন্ট যেটা এলিভেশন হবে, অন্য সব লিডই হবে, কিন্তু এবিআর এ না। এবিআর এ হবে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন, অন্যগুলোতে ডিপ্রেশন, এবিআর এ এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন থাকে। এজ অপোজ টু আদার লিডস, এবিআর উইল শো পিয়ার সেগমেন্ট এলিভেশন, এটাকে বলে নাকল সাইন। Presentation times and therapy may affect the ECG presentation. Early presentation may show S segment elevation, whereas normal ECG or an ECG with negative T waves can be seen in late presentation or chronic forms. আমরা তো জানি যে এই যে ইসিজি কিন্তু ইভলিউশনারি চেঞ্জ হয়। প্রথম দিকে দেখা গেল যে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন অথবা পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন থাকে, এরপরে আবার এসটি নরমালাইজেশন হয়, তারপরে টি ওয়েভ ইনভার্সন হয়, তারপরে আবার টিএফটা পরে আসে ইনভার্সন, তারপরে নরমালাইজেশন হয়ে গেছে আর কি। এরকম বিভিন্ন ইভলিউশনারি চেঞ্জ আছে। In some patients with fast response to medical therapy and mild forms, ECG may be absolutely normal. Thus, a normal ECG does not exclude pericarditis. আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের acute pericarditis এর ECG এর ক্লাসিক একটা ECG দেওয়া হয়েছে এখানে। ক্লাসিক ফিচারস গুলো এখানে দেখা দিয়েছি আমরা। ওয়াইড স্প্রেড এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন, এই যে এসটি সেগমেন্ট গুলো এলিভেশন হয়ে আছে, ওয়াইড স্প্রেড সব জায়গাতে, অনেকগুলোতে এই যে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন ওয়াইড স্প্রেড এসটি এলিভেশন আছে। আর কি আছে? পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন, এই যে পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন হয়ে আছে, পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন হয়ে আছে, এই যে এটা সুন্দর বোঝা যায়, পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন হয়ে আছে। আর এবিআর এ কি আছে? এই যে এবিআর এ হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন হয়ে আছে। তাহলে ওয়াইড স্প্রেড এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন আছে, পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন আছে, পিয়ার সেগমেন্টে এলিভেশন আছে কোথায়? এবিআর এ। এটা দেখলাম ক্লাসিক ফিচার তিনটে। আর যদি পেরিকার্ডাইটিস সাথে ইফিউশন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এরকম পাবো, একসাথে কার্ডিওমেগালি। অথবা কার্ডিওমেগালি হইতে গেলে একসাথে কমপক্ষে তোমার 300 ml বেশি পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হতে হবে, তাহলে কিন্তু এরকম ফিচার আসবে না। ইকোতে আমরা ইকো ফ্রি স্পেস পাওয়া যাবে যদি ইফিউশন হয়, না হলে তো আর এরকম পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এখানে ওই যে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন যেটা হয়, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন কিন্তু অ্যাকুট পেরিকার্ডিটিস হতে পারে,
আর্লি রিপোলারাইজেশন হতে পারে এবং এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হতে পারে। তো এই তিনটা মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য এই কয়েকটা পয়েন্ট আমরা এখানে বলতেছি। যেমন পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন, পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন অ্যাকিউট পেরিকার্ডিটিস পসিবল, কিন্তু আর্লি রিপোলারাইজেশন এবং তোমার এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন এমআইএ এটাতে হবে না। এসটি সেগমেন্ট এলিভেশনটা কিরকম থাকবে? অ্যাকিউট পেরিকার্ডিটিসে কনকেভিটি আপওয়ার্ড থাকবে, আর্লি রিপোলারাইজেশন ওরকম থাকবে, কিন্তু স্টেমিতে হবে এটা কনভেক্স আপওয়ার্ড। আচ্ছা, লোকালাইজেশন অফ এসটি সেগমেন্ট, অ্যাকিউট পেরিকার্ডিটিস হবে ওয়াইড স্প্রেড, আর্লি রিপোলারাইজেশনে ইউজুয়ালি প্রিকর্ডিয়াল অথবা ইনফিরিয়র লিডসে হবে, আর এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন এটা লোকালাইজড, এটা নির্দিষ্ট আর্টারিয়াল সেগমেন্টের টেরিটরি অনুসারে হবে আর কি। আর রেসিপ্রোকাল এসটি সেগমেন্ট চেঞ্জেস, রেসিপ্রোকাল এসটি সেগমেন্ট চেঞ্জেসটা থাকবে, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন এমআইএ অনুগুলো থাকে না। টিএফ ইনভার্সন, টিএফ ইনভার্সন অ্যাকিউট পেরিকার্ডিটিসে টিএফ ইনভার্সন হতে পারে, কিন্তু বাট আফটার এসটি সেগমেন্ট নরমালাইজেশন, এসটি সেগমেন্ট নরমাল হওয়ার পরে টিএফটা আসবে, আর্লি রিপোজিশন তো হবে না। আর এসটি সেগমেন্ট এমআইএ কিরকম হবে? এটা হবে যে বিফোর এসটি সেগমেন্ট নরমালাইজেশন, এসটি সেগমেন্ট নরমাল হওয়ার আগেই টিএফটা ইনভার্সন হবে। আর এসটিটি রেশিও ইন দ্য B6 acute pericarditis more than 0.25, early reposition less than 0.25, and STEMI এটা ভেরিয়েবল। প্রেজেন্স অফ QF, acute pericarditis QF থাকবে না, early reposition থাকবে না, STEMI তে হতে পারে, QF প্রেজেন্ট হতে পারে, থাকতে পারে। আর QT প্রলঙ্গেশনটা STEMI ক্ষেত্রে হতে পারে, কিন্তু acute pericarditis বা early reposition সাধারণত হবে না। আদার ল্যাবরেটরি টেস্টিং, আদার ল্যাবরেটরি টেস্টিং ভিতরে যে আমরা যে বলছি একবার ডেফিনেশনে বলছিলাম যে মার্কারস অফ ইনফ্লামেশন, এগুলো এলিভেশন থাকবে, সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, ইএসআর, হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্ট, এগুলো করব আমরা, এগুলো এলিভেটেড থাকতে পারে। পেশেন্ট উইথ কনকমিটেড মায়োকার্ডাইটিস মে প্রেজেন্ট উইথ এলিভেশন অফ মার্কারস অফ মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি, এই যে ট্রপোনিন বাড়তে পারে। আরেকটা কি ইনভেস্টিগেশন করব? চেস্ট এক্স-রে করব। চেস্ট এক্স-রে is generally normal in patients with acute pericarditis, since an increased cardiothoracic ratio only occurs with pericardial effusion exceeding 300 milliliter. 300 ml বেশি না হলে ওই একসাথে কার্ডিয়াক শিলিয়ার টেনলাস হয় না সাধারণত। আচ্ছা, ইকোকার্ডিওগ্রাম is completely normal in approximately 40% patient with acute pericarditis. তাহলে নরমাল করব কেন? কি উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে টু ডিটারমাইন ইফ an effusion is present, অর্থাৎ কোন ইফিউশন আছে কিনা এটি দেখার উদ্দেশ্য, এবং রিকমেন্ডেড ইন অল পেশেন্টস উইথ সাসপেক্টেড পেরিকার্ডাইটিস। পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন is reported in about 40% of cases of acute pericarditis and is usually mild থাকে। আর moderate or large effusion unusual এবং may signal a diagnosis other than idiopathic pericarditis, মানে ইডিওপ্যাথিক পেরিকার্ডিটিস ছাড়া অন্য কোনো কারণ হতে পারে, তখন চিন্তা করতে হবে। ইডিওপ্যাথিক পেরিকার্ডিটিস সাধারণত মাইল্ড ইফিউশন হয়, আর আদার কেউ যদি থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে মডারেট বা লার্জ। ইন ডিফিকাল্ট কেসে আমরা সিটিএমআর সাহায্য নিব, যদি ডিফিকাল্ট কেস যখন কোনো কিছুতে ডায়াগনোস করতে পারি না তখন আমরা সিটিএমআর সাহায্য নিতে পারি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেশন ফর ডায়াগনোসিস অফ অ্যাকিউট পেরিকার্ডাইটিস। আগেরগুলাই বলতেছি, এটা জাস্ট গাইডলাইন রিকমেন্ডেড, এই জন্য বলতেছি। ECG is recommended in all patients with suspected acute pericarditis, class 1 indication. Transthoracic echocardiography, chest X-ray, assessment of the markers of inflammation, এগুলো হচ্ছে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, এটা সব পেশেন্টে করতে হবে। আগে বলছি এটা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে প্রপোজড ট্রায়ালস অফ পেরিকার্ডাইটিস। আমরা যখন পেরিকার্ডিটিস সাসপেক্ট করব, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ECG, চেস্ট এক্স-রে, ইকো, সিআরপি, টপন এগুলো করব। এগুলো যদি আমরা সাসপেক্ট সাজেস্টিভ না হয় তাহলে তো পেরিকার্ডিটিস না, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া নট স্যাটিসফাইড, তাহলে আমাদের অল্টারনেটিভ ডায়াগনোসিস সার্চ করতে হবে। আর যদি হয় ইয়েস হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের স্পেসিফিক ইটিওলজি হাইলি সাসপেক্টেড এবং এনি প্রিডিক্টরস অফ পোর প্রগনোসিস আছে কিনা দেখতে হবে, কোনো পোর প্রগনোসিস প্রিডিক্টরস আছে কিনা এটা দেখতে হবে। পোর প্রগনোসিস প্রিডিক্টরস অফ পোর প্রগনোসিস গুলো আমরা এই যে বাম পাশে এখানে বলছি, মেজর মাইনর। আচ্ছা, যদি ইয়েস হয় তাহলে এটা হাই রিস্ক কেস, পেশেন্টকে অ্যাডমিট করতে হবে এবং ইটিওলজি সার্চ করতে হবে। আর যদি নো হয় তাহলে আমরা এমপিরিক NSAID দিয়ে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারি আর কি। নন হাই রিস্ক
যদি নন হাই রিস্ক কেস হয় সেক্ষেত্রে অ্যাডমিশন প্রয়োজন নাই, এটিওলজি সার্চের প্রয়োজন নাই, এবং রেসপন্স টু এনএসআইডি, এনএসআইডি দেওয়ার পর রেসপন্স করে তাহলে তো এটা লো রিস্ক কেস, সেক্ষেত্রে আমাদের আউট পেশেন্টে ফলো আপ করতে হবে। আর যদি ন হয় সেক্ষেত্রে মডারেট রিস্ক কেস, তাকেও অ্যাডমিশন করতে হবে এবং এটিওলজি সার্চ করতে হবে। আর ওই যে প্রিডিক্টরস অফ পোর প্রগনোসিস কি কি, মেজরের ক্ষেত্রে মেজর পয়েন্ট আছে, মাইনর পয়েন্ট আছে। মেজরে আছে ফিভার মোর দেন 38 ডিগ্রি, sub-acute onset, large pericardial effusion, cardiac tamponade, lack of response to aspirin or NSAID after at least 1 week, এক সপ্তাহ দেওয়ার পরে রেসপন্স না করলে এটা মেজরিটি রিস্ক ফ্যাক্টর। আর মাইনরের ক্ষেত্রে মায়োপেরিকার্ডাইটিস, ইমিউনোসাপ্রেশন, ট্রমা, ওরাল অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি, এটা একটা ট্রিটমেন্টের একটা প্রপোজ টায়ার সিস্টেম। আমরা তো মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এনএসআইডি। এনএসআইডি কি ইউজ করবো সেগুলো বলতেছি এখানে। এনএসআইডি শুধু এনএসআইডি না, সারা কলচিসিন ইউজ করতে হয়, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি মেডিকেশন। আমরা এখানে অ্যাসপিরিন দিতে পারি, আইবুপ্রোফেন দিতে পারি, আর সাথে দিতে হবে কলচিসিন। অ্যাসপিরিনের ডোজটা এখানে দিচ্ছি 750 to 1000 মিলিগ্রাম এভরি 8 আওয়ার, এবং ট্রিটমেন্ট ডিউরেশন হবে 1 to 2 উইক। তারপরে ট্যাপারিং করতে হবে, ট্যাপারিং ডোজে কিন্তু দিতে হবে। একইভাবে আইবুপ্রোফেন দিতে হবে 1 to 2 উইকস, তারপরে এটাকে ট্যাপারিং করতে হবে, এবং সাথে হয় অ্যাসপিরিন অথবা আইবুপ্রোফেন দিবা, আর সাথে কলচিসিন অ্যাড করতে হবে। Recommendation for the treatment of acute pericarditis: aspirin or NSAID are recommended as first-line therapy for acute pericarditis with gastroprotection. It is class 1 indication. Colchicine is recommended as first-line therapy for acute pericarditis as an adjunct to aspirin or NSAID therapy. সাথে যে কোনো যাই দিয়ে আমরা অ্যাসপিরিন দিই, NSAID দিই, সাথে আমাদেরকে কলচিসিন অ্যাড করতে হবে, adjunctive, class 1 indication. এবং serum CRP should be considered to guide the treatment length and assess the therapy to response. CRP নির্ভর করে আমরা এটা কতদিন দিব, ডিউরেশনটা এটা নির্ধারণ করতে পারি। আচ্ছা, low dose corticosteroids should be considered for acute pericarditis in cases of contraindication or failure of aspirin, NSAID and colchicine. এই তিনটে ড্রাগ যদি কন্ট্রাইন্ডিকেশন অথবা ফেলিয়ার হয় তখন আমরা লো ডোজ স্টেরয়েড কনসিডার করতে পারি। And when an infectious cause has been exploded, or when there is specific etiology, specific indication steroid থাকবে, তো অটোইমিউন ডিজিজ আছে, তখন আমরা ইউজ করব। এমনি কিন্তু প্রথমে ফার্স্ট লাইন থেরাপিতে আমরা কর্টিকোস্টেরয়েড ইউজ করব না। Exercise restriction should be considered for non-athletes with acute pericarditis until কতদিন দিব, restoration of the symptoms and normalization of CRP, ECG and echocardiogram. আর for athletes, non athletes, আর athletes এর ক্ষেত্রে duration of exercise restriction should be considered until resolution of the symptoms and normalization of the CRP, ECG and echocardiogram. At least 3 months is recommended. And corticosteroids are not recommended as the first line therapy for acute pericarditis. আর এখানে ওই যে হসপিটালাইজেশন যে বলছি, এটা hospital admission is recommended for high risk patient with acute pericarditis. It is class 1 indication. At least one risk factor থাকলে hospital admission. And outpatient is recommended for low risk patient with acute pericarditis. Evaluation of response to anti-inflammatory therapy is recommended after 1 week. কমপক্ষে এক সপ্তাহ থেরাপি দেওয়ার পরে এটার মানে রেসপন্স আমাকে ইভালুয়েট করতে, এক সপ্তাহ আগে দুদিন দিয়েই কমে না, হবে না। আচ্ছা, prognosis: most patients with acute pericarditis, generally with presumed viral etiology বা idiopathic pericarditis, এটা সাধারণত good long term prognosis. Cardiac tamponade rare. Cardiac tamponade rarely occurs in patients with acute idiopathic pericarditis. More common in patient with, কিন্তু হতে পারে tamponade, সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্পেসিফিক ইটিওলজি থাকে, যেমন মেলিগনেন্সি থাকে, টিউবারকুলোসিস থাকে, অথবা পুরুলেন্ট পেরিকার্ডিটিস হয়, সেগুলোতে টেম্পোরারি কমন হয়, কিন্তু অ্যাকিউট ইডিওপ্যাথিক পেরিকার্ডিটিস সাধারণত কম। একইভাবে কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডিটিস may occur in 1% of patients with acute idiopathic pericarditis and is more common in patients with specific etiology. Risk of developing constriction can be classified as low for idiopathic and presumed viral etiology. আর intermediate risk হচ্ছে autoimmune, immune mediated and neoplastic etiology, এগুলোতে কনস্ট্রিকশনের রিস্ক ইন্টারমিডিয়েট। আর হাই রিস্ক অফ ডেভেলপিং কনস্ট্রিকশন কোন ক্ষেত্রে 20 to 30%, এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল ইটিওলজি,
যেমন হচ্ছে তোমার টিউবারকুলোসিস থাকে বা পুরুলেন্ট পেরিকার্ডাইটিস হয়, এগুলাতে কনস্ট্রিকশনের রিস্ক বেশি। Approximately 15 to 30% of patients with acute idiopathic pericarditis who are not treated with colchicine will develop either recurrent or incessant pericarditis disease, while colchicine may have half the recurrence rate. আচ্ছা, রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি। Recurrent pericarditis is diagnosed with a documented first episode of acute pericarditis, a symptom-free interval 4 to 6 weeks or longer, and evidence of subsequent recurrence of pericarditis. আগেও বলছি এটা একটা অ্যাকুট পেরিকার্ডিটিস হইলো, তারপরে পেশেন্ট সিম্পটম ফ্রি হয়ে গেল অ্যাটলিস্ট 4 to 6 weeks, এরপর আবার পেশেন্টের সিম্পটম ডেভেলপ করলো, এটাকে রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস বলবো। Diagnosis of recurrent pericarditis is established according to the same criteria as those used for the acute pericarditis. The recurrence rate after an initial episode of pericarditis ranges from 15 to 30% and may increase the 50% after the first recurrence. In patient not treated with colchicine, the colchicine টা আমাদের রেস্ট করতে হবে। colchicine যদি না আটকানো হয় তাহলে রিকারেন্ট হওয়ার রিস্ক বেশি, particularly if treated with corticosteroid, এবং যদি corticosteroid দেওয়া হয়, যদি colchicine দিতে হবে তাহলে রিকারেন্সের রেট কমবে। স্টেরয়েড যদি ইউজ করা হয় তাহলে এটা কিন্তু রিকারেন্সের সম্ভাবনা বেশি। In developed countries, the etiology is often not identified in most immunocompetent patients, and it is generally presumed to be immune-mediated. A common cause of recurrence is inadequate treatment of the first episode of pericarditis. আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে anti-inflammatory medication for recurrent pericarditis আগের মতোই অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, ইন্ডোমেথাসিন এবং colchicine আগের মতো ইউজ করতে হবে। এখানে ডিউরেশনটা উইকস টু মান্থস, এবং colchicine-টা হচ্ছে অ্যাটলিস্ট 6 মাস দিতে হবে এখানে, তারপর ট্যাপারিং দিতে হবে। ডোজটা আমরা দেওয়ার পরে ট্যাপারিং করতে হবে এনএসআইডি, তাহলে কিন্তু রিকার করতে পারে আর colchicine এড করতে হবে। রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস এর এটা একটা অ্যালগরিদম, ট্রিটমেন্ট অ্যালগরিদম আর কি। এটা হচ্ছে যে ডায়াগনোসিস অফ একুট পেরিকার্ডিটিস ডায়াগনোসিস তো করবো আমরা 4টা ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে যদি 2টা পয়েন্ট থাকে। 2 of the 4 ক্লিনিক্যাল ক্রাইটেরিয়া, পেরিকার্ডিয়াল চেস্ট পেইন, পেরিকার্ডিয়াল রাব, ইসিজি চেঞ্জ, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, এই 4টার ভিতরে 2টা থাকলে আমরা বলবো একুট পেরিকার্ডিটিস। তখন আমরা ফার্স্ট টাইম থেরাপি, ফার্স্ট টাইম কি ড্রাগ ইউজ করতে পারি? অ্যাসপিরিন অথবা এনআইসিডি প্লাস colchicine এক্সারসাইজ রেস্ট্রিকশন। সেকেন্ড লাইনে কি আছে আমাদের? সেকেন্ড লাইনে আসবে লো ডোজ কর্টিকোস্টেরয়েড। কখন? ইন কেস অফ কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু অ্যাসপিরিন অর এনএসআইডি and after exclusion of the infectious cause. তারপরে যদি আবার পেরিকার্ডিটিস হয় তাহলে বলবো রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস আফটার সিম্পটম ফ্রি ইন্টারভ্যাল অফ 4 to 6 weeks। তখন ফার্স্ট লাইন থেরাপিতে আবার সেই অ্যাসপিরিন, এনএসআইডি প্লাস colchicine প্লাস এক্সারসাইজ রেস্ট্রিকশন। তারপরে সেকেন্ড লাইনের ক্ষেত্রে লো ডোজ কর্টিকোস্টেরয়েডস ইন কেস অফ কন্ট্রাইন্ডিকেশন টু অ্যাসপিরিন, এনএসআইডি, colchicine and after exclusion of infectious cause. থার্ড লাইনে আসবে আইভি ইমিউনোগ্লোবুলিন অর অ্যানাকিনজিয়া অর এজাথায়োপ্রিন, আর ফোর্থ লাইনে আসবে পেরিকার্ডিওটমি। রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস রিকমেন্ডেশন গুলো বলতেছি এখানে। এখন রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস, aspirin আগের মতোই, aspirin and NSAID are the mainstay of treatment and are recommended at full dose if tolerated until complete symptom resolution. Colchicine 0.5 mg twice daily or 0.5 mg daily for patient less than 70 kg or intolerant to higher dose use for 6 months is recommended as an adjunct to therapy to NSAID. NSAID সাথে এটা কমপক্ষে 6 মাস দিতে হবে রিকারেন্ট পেরিকার্ডিটিস এর ক্ষেত্রে। Colchicine therapy for longer duration, more than 6 months, should be considered in some cases according to the clinical response. CRP changes, CRP doses should be considered to guide the treatment duration and assess the response to therapy. CRP এর উপরে CRP দেখি আমরা ওই পেশেন্টের রেসপন্স টু থেরাপি এবং কতদিন দিব ডিউরেশন এটা ডিটারমাইন করতে পারি। After CRP normalization, a gradual tapering of therapy should be considered, tailored to symptoms and CRP, stopping a single class of drug at a time. একটা ক্লাস ড্রাগ একসাথে একবারে বন্ধ করবো, সবগুলো একসাথে বন্ধ করতে পারবো।
Drug such as IVIG, anakinra, azathioprine may be considered in case of corticosteroid dependent recurrent pericarditis in patient not responsive to colchicine. Exercise restriction should be considered for non-athletes with recurrent pericarditis until symptom resolution and CRP normalization, taking into account the previous history and clinical conditions. Exercise restriction for a minimum of 3 months should be considered for athletes with recurrent pericarditis until symptom resolution and normalization of CRP, ECG, echocardiogram. If ischemic heart disease is a concern or antiplatelet therapy is required, aspirin should be considered as medium high dose. If symptoms recur during therapy, tapering the management should যখন drug tapering এর সময় symptoms recur করে এটা বলতেছে আর কি. If symptoms recur during therapy tapering, management should consider not increasing the dose of corticosteroids to control the symptoms, but increasing the maximum dose of aspirin or NSAID, well distributed, generally every 8 hours and intravenously if necessary, adding colchicine and adding analgesic for pain control. Corticosteroid therapy is not recommended as the first line approach. একটা সিচুয়েশন হচ্ছে যে পেরিকার্ডাইটিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মায়োকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট, যেটাকে মায়োপেরিকার্ডাইটিস বলতেছি. Pericarditis and myocarditis share common etiology and overlapping forms may be encountered in clinical practice. Pericarditis with concomitant myocardial involvement should be referred to as myopericarditis. Predominant myocarditis with pericardial involvement should be referred to as perimyocarditis. অর্থাৎ যদি predominant pericarditis হয়, মায়োকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট থাকে, সেটা বলে মায়োপেরিকার্ডাইটিস। আর প্রিডোমিনেন্টলি মায়োকার্ডাইটিস সাথে পেরিকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট থাকলে এটা বলতেছে যে পেরিমায়োকার্ডাইটিস। ক্লাসিক্যাল প্রেজেন্টেশন ইজ চেস্ট পেইন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ আদার সাইন্স অফ পেরিকার্ডাইটিস। চেস্ট পেইনের সাথে ওই পেরিকার্ডিয়াল রাব, ভেস্টিবুলার এলিভেশন, পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন এগুলো থাকবে, প্লাস এলিভেশন অফ দ্য মার্কার্স অফ মায়োকার্ডিয়াল ড্যামেজ। মানে আপনি এখানে মায়োপেরিকার্ডাইটিস মধ্যে বলতেছি আর কি। মায়োপেরিকার্ডাইটিস ওই পেরিকার্ডিয়াসের মতোই ফিচার থাকবে, সাথে ওই markers of myocardial damage, troponin elevation থাকবে, এই আর কি। Most common cause of myopericarditis are viral infection in developed countries, while other infections cause more common in developing countries. আমাদের দিকে common cause হচ্ছে especially tuberculosis. Cardiotropic viruses can cause pericardial and myocardial inflammation via direct cytolytic or cytotoxic effect and or subsequent immune mediated mechanism. মায়োপেরিকার্ডাইটিসের ডেফিনিশন ডায়াগনোসিসটা বলতেছে যে ডায়াগনোসিস অফ প্রিডোমিনেন্ট পেরিকার্ডাইটিস উইথ মায়োকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট or myopericarditis can be clinically established if patients with definitive criteria for acute pericarditis show elevated markers of myocardial injury without newly developed local, focal or diffuse impairment of left ventricular function in echocardiography or CRP. অর্থাৎ অ্যাকিউট পেরিকার্ডিটিস একটা পেশেন্ট, তার মার্কার্স অফ মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি এলিভেটেড হইলো এবং ইকোতে আমরা কোনো ওয়ান মোশন অ্যাবনর্মালিটি বলছি, মানে ফোকাল অথবা ডিফিউজ ইম্পেয়ারমেন্ট অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন নাই, তখন আমরা বলবো যে মায়োপেরিকার্ডাইটিস। On the other hand, evidence of new onset focal or diffuse reduction of the left ventricular function in patients with elevated myocardial biomarkers and clinical criteria for acute pericarditis suggest predominant myocarditis with pericardial involvement, perimyocarditis. অর্থাৎ পেরিকার্ডাইটিসও আছে, সাথে এলিভেটেড মার্কার্সও আছে, এবং ইকোতে আমরা দেখলাম যে তার এখানে রিজিওনাল ওয়াল মোশন অ্যাবনর্মালিটি আসছে। তখন এটাকে অথবা ফোকাল অথবা ডিফিউজ হোক, রিজিওনাল না শুধু, নিউ অনসেট ফোকাল অথবা ডিফিউজ রিডাকশন অফ লেফট ভেন্ট্রিকুলার ফাংশন যদি হয়, তখন আমরা এটা বলবো পেরিমায়োকার্ডাইটিস, মানে মায়োকার্ডিয়াসটাই প্রিডোমিনেন্ট এখানে। Definitive confirmation of the presence of myocarditis will require endomyocardial biopsy according to the myocardial and pericardial disease working group position statement. Definite diagnose করতে গেলে তোমাকে বায়োপসি লাগবে, তবে এটা এত দূর যাওয়ার দরকার নাই, কারণ এই মায়োপেরিকার্ডাইটিসটা এটা একটা মায়োপেরিকার্ডিস, যেটা এটা খুব
মানে সেলফ লিমিটিং বিনাইন ডিজিজ, এই জন্য খুব এটা দূর যাওয়ার দরকার নাই। আর মায়োপেরিকার্ডাইটিস এর প্রগনোসিসটা কিরকম? মায়োকার্ডিয়াল ইনভলভমেন্ট in pericarditis has a good prognosis. Several observational series have demonstrated no evolution to heart failure or mortality in patients with pericarditis. এটা হচ্ছে মায়োকার্ডিটিসের মানে pericarditis associated with myocarditis recommendation. In case of pericarditis with suspected associated myocarditis, coronary angiography according to the clinical presentation and risk factor assessment is recommended in order to rule out the acute coronary syndrome. Cardiac magnetic resonance is recommended for the confirmation of the myocardial involvement. Hospitalization is recommended. Myopericarditis হলে কিন্তু পেশেন্টকে হসপিটালাইজেশন করতে হবে। Hospitalization is recommended for diagnosis and monitoring in patient with myocardial involvement. Rest and avoidance of physical activity beyond normal sedentary activity is recommended in non-athletes and athletes with myocarditis for a period of 6 months. আগে 3 মাস ছিল, 6 মাস সেশন করতে হবে। আর empirical anti-inflammatory therapy lowest efficacious dose should be considered to control chest pain. Chest pain এর জন্য ওই anti-inflammatory therapy দিতে হবে। আর এটা আগেও বলছি, এখন আবার এটা যে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন ফর পেরিকার্ডাইটিস আমি কি ইউজ করব, ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট, ফার্স্ট লাইন ইনভেস্টিগেশন, সেকেন্ড লাইন ইনভেস্টিগেশন, আগেরটাই আগে যেগুলো বলছি সেটা একটু সামারি করে দিছি আর কি। ফার্স্ট লাইন অল কেসেস, মার্কারস অফ ইনফ্লামেশন, ESR, CRP, white blood cell, renal function, liver function, thyroid function, markers of myocardial lesion, troponin, তারপরে ECG, echocardiography, chest X-ray, এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট লেভেল ইনভেস্টিগেশন। আর সেকেন্ড লেভেলে হবে, সেকেন্ড লেভেল if first level not sufficient for diagnostic purpose, ফার্স্ট লেভেল ডায়াগনস্টিক পারপাস জন্য সাফিসিয়েন্ট না হয় তখন সেকেন্ড লেভেল যাব, তখন সেই ক্ষেত্রে আসবে ওই সিটি and or MRI, analysis of pericardial fluid from pericardiocentesis or surgical drainage for cardiac tamponade or suspected bacterial neoplastic pericarditis or symptomatic moderate to large effusion not responding to conventional anti-inflammatory therapy. মানে আমরা সেকেন্ড লাইনের ক্ষেত্রে সিটি, এমআরআই, অ্যানালাইসিস অফ দ্য পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড এগুলো আমরা করবো আর কি, এগুলো পরবর্তীতে আসবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে টিউবারকুলার পেরিকার্ডিটিস, যেহেতু আমাদের দিকে হইতে পারে, আমাদের দিকে কমন একটু পেরিকার্ডিটিস, তো এমনি তাও হইলে তো হইতে পারে, সেক্ষেত্রে টিউবারকুলারিসটা আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রিজ বা ইয়েতে আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রিতে মানে কমন, এই জন্য একটা কয়েকটা পয়েন্ট এখানে বলতেছি আর কি। Stepwise protocol for the evaluation of suspected tuberculous pericarditis and pericardial effusion. Stage 1, initial non-invasive evaluation. Chest radiograph may reveal changes suggestive of pulmonary tuberculosis. Chest X-ray যদি করি আমরা, সেক্ষেত্রে চেঞ্জেস সাজেস্টিভ অফ পালমোনারি টিউবারকুলোসিস থাকতে পারে in 30% cases. Echocardiogram, the presence of a large pericardial effusion with frond-like projections and thick porridge-like fluid is suggestive of an exudate but not specific for the tuberculous etiology. CT scan or MRI of the chest are alternative imaging modality. It is alternative where available. Look for the evidence of pericardial effusion and thickening. Pericardial thickening আজকে দেখতে হবে more than 3 mm and typical mediastinal and trichobronchial lipodensity with sparing of the hilar lymph node. Culture of sputum, gastric aspirates and or urine for mycobacterium tuberculosis should be considered in all patients. Scaling lymph node biopsy if pericardial fluid is not accessible and lymph node present. Chest X-ray, echocardiogram, CT, MRI, তারপরে কালচার অফ দ্য স্পুটাম, গ্যাস্ট্রিক ল্যাভাস, এগুলো। এরপর স্কেলারি ইনফ্লুয়েন্স যদি থাকে সেটা বায়োপসি করতে হবে। টিউবারকুলিন টেস্ট ইজ নট হেল্পফুল ইন অ্যাডাল্ট রিগার্ডলেস অফ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড প্রিভ্যালেন্স অফ টিউবারকুলোসিস। ইফ পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড ইজ নট অ্যাক্সেসিবল, a diagnostic score of 6 or more based on the following criteria is highly suggestive of tuberculous pericarditis in people living in the endemic area. কি কি পয়েন্ট? ফিভার যদি থাকে তাহলে 1 পয়েন্ট, নাইট সুয়েট থাকলে 1 পয়েন্ট, weight loss 2 point, globulin level more than 40 gram per liter 3 point, peripheral leukocyte count less than 10,000,
এটা হচ্ছে 3 পয়েন্ট, এইভাবে 6টা পয়েন্ট। এগুলোতে যদি 6 পয়েন্ট এন্ডেমিক এরিয়াতে থাকে, তাহলে মানে যে থাকে আমাদের দেশে যেমন আর কি এন্ডেমিক এরিয়াতে থাকে, এই পয়েন্টগুলোর ভিতরে যদি আমরা 6 পয়েন্ট বা তার বেশি হয়, তখন আমরা সাজেস্টিভ পেরিকার্ডিয়াল tuberculosis pericarditis suggestive, highly suggestive. If pericardial fluid is not accessible, diagnostic score of 6 or more on the basis of following criteria is highly suggestive of tuberculosis pericarditis in people living in the endemic areas. Stage 2 তে আসবে আমাদের pericardiosynthesis. Therapeutic pericardiosynthesis is absolutely indicated in the presence of cardiac tamponade. Diagnostic pericardiosynthesis should be considered if all patients with suspected tubercular pericarditis and following tests performed on the pericardial fluid. Pericardial fluid নিয়ে আমরা এই following test গুলো করব. Direct inoculation of the pericardial fluid into the double strength liquid Kirschner culture media, তো কালচার করব, কালচার এই ফ্লুইড কালচার করব। আর কি করব, কোয়ান্টিটেটিভ পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন, PCR for the microbial tuberculosis. Biochemical test to distinguish between the exudate and transudate. Fluid and serum protein এবং fluid এবং serum LDH এগুলো দেখব। White cell analysis and count cytology. A lymphocytic exudate favor the tuberculosis pericarditis. Indirect test for tuberculosis infection. Interferon gamma, adenosine deaminase, lysozyme acid. এগুলো আমরা pericardial fluid-এ করব। Stage 3 তে আসবে pericardial biopsy. Pericardial biopsy as part of the surgical drainage is in patient with cardiac tamponade relapsing after the pericardiocentesis or requiring open drainage of the pericardial fluid for reasons such as repeated accumulation of pericardial fluid or failure to respond to empiric medical therapy. Pericardial biopsy therapeutic হতে পারে, ডায়াগনস্টিক হিসেবে বলছে therapeutic কখন। Biopsy is part of the surgical drainage. Surgical drainage part হিসেবে যখন surgical drainage করতে যাব, টেম্পোনেট বা টেম্পোনেট যদি হয় আপনার রিল্যাপসিং পেরিকার্ডিটিসে পড়ে, মানে কয়েকটা কন্ডিশন আছে, যখন আমরা বায়োপসি করতে পারি তখন পেরিকার্ডিয়াল সার্জিক্যাল ড্রেনেজে পারে। আরেকটা হচ্ছে যে ডায়াগনস্টিক বায়োপসি ইন এরিয়াজ হোয়ার টিউবারকুলোসিস ইজ এন্ডেমিক, যে আমাদের দেশগুলোতে যেগুলোতে টিউবারকুলোসিস এন্ডেমিক, এসব জায়গাতে ডায়াগনস্টিক বায়োপসি ইজ নট রিকোয়ার্ড প্রায়র টু কমেন্সিং এম্পিরিক টিউবারকুলোসিস থেরাপি। মানে যেসব দেশে এন্ডেমিক সেখানে বায়োপসি করতে প্রয়োজন না, আমরা ওই ট্রায়াল টিউবারকুলোসিস ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারি বায়োপসির পরিবর্তে। আর যে সমস্ত এরিয়াতে তোমার টিউবারকুলোসিস কম, নট এন্ডেমিক, ওইখানে ডায়াগনস্টিক বায়োপসিটা আগে করতে হবে। আর একটা হচ্ছে স্টেজ 4 এর যে এম্পিরিক অ্যান্টিটিউবারকুলাস কেমোথেরাপি, মানে টিউবারকুলাস পেরিকার্ডাইটিসের ডায়াগনোসিসের জন্য অ্যাপ্রোচটা লেগে 4টা স্টেজে করতে হবে। ইনিশিয়াল নন ইনভেসিভ ইভালুয়েশন করতে হবে, তারপরে স্টেজে আসবে যদি না হয় পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস করতে হবে, তারপরে পেরিকার্ডিয়াল বায়োপসি আসবে, পরের অপশন আসবে এম্পিরিক অ্যান্টি টিউবারকুলাস কেমোথেরাপি। Tuberculosis endemic in the population, মানে আমাদের দেশগুলোতে a trial of empiric anti-tuberculosis chemotherapy is recommended for exudative pericardial effusion. আমরা pericardial effusion exudative পাইলাম আমার endemic area এবং আদার কজ এক্সক্লুড করলাম, তাহলে ম্যালিগনেসি, ইউরিমিয়া অথবা ট্রমা, প্রুলেন্ট পেরিকার্ডিটিস, অটোইমিউন ডিজিজ গুলো নাই, তাহলে আমরা একটা ট্রায়াল দিতে দেবো, ট্রায়াল দিতে দেবো অ্যান্টি-টিউবারকুলাস কেমোথেরাপি দিয়ে। আর tuberculosis not endemic in population, when systemic investigation fails to yield a diagnosis of tuberculosis pericarditis, there is no justification for starting anti-tuberculosis treatment empirically. এটা হচ্ছে যে সাসপেক্টেড টিউবারকুলাস পেরিকার্ডিটিস এর এবং ইনফিউশন যদি থাকে তার ম্যানেজমেন্টের স্টেজগুলো ধাপে ধাপে আমরা মানে প্রসিড করব। আচ্ছা, এটাই ছিল আমার আর কি লেকচার। থ্যাংক ইউ অল। Thank you, sir, for your nice presentation, sir. আচ্ছা স্যার, যে ক্রনিক পেরিকার্ডাইটিস বলছিলেন স্যার 6 সপ্তাহ পর যদি 3 মাসের পর যদি হয় তাহলে এটা ক্রনিক পেরিকার্ডাইটিস স্যার, তাই না স্যার? হ্যাঁ। আর রিকারেন্টটা কি স্যার
এই 1.5 মাসের পরে যদি আবার হয় তাহলে রিকারেন্ট হবে স্যার? এটা হচ্ছে যে রিকারেন্ট হবে যখন ধরো অ্যাকিউট পেরিকার্ডিস আজকে এটা হলো, জি পরে স্যার। সে ভালো হয়ে গেল, এরপরে ভালো সে হয়েছে। সিমটম, হ্যাঁ কমপক্ষে 4 থেকে 6 মাস, Five যেমন 1.5 plus. মাসই ধরলাম, কমপক্ষে 1.5 মাস সে ভালো আছে, এরপর আবার হইলো, তাহলে এটা হবে তোমার গিয়া রিকারেন্ট। Recurrent, হুম। জি স্যার। আর 3 মাসের পরে যদি থাকে, মানে পারসিস্ট করে দিতেছে, পারসিস্ট করে এখানে রিমিশন নাই, জি স্যার। তাহলে ক্রনিক। জি স্যার। Sir, স্যার sir, এটা কি 4 স্যার, সপ্তাহ পর্যন্ত, মানে কোনটা? 4 উইকস পর্যন্ত স্যার acute? অ্যাকিউট, জি স্যার, এখন 4 3 উইকস। মাস পর্যন্ত কিন্তু একুট হইতে হ্যাঁ পারে। 3 মাসের, হ্যাঁ না, একুশ 3 মাসের স্যার পরে তো বল- স্যার হ্যাঁ ক্রনিক। হ্যাঁ আবার তো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ 4 to 6 উইক, হ্যাঁ 4 to 6 উইক সাধারণত হয় আর কি। আর 3 মাসের যদি কম থাকে, তো সেটা তো আমরা বলবো যে ইনসিডেন্ট। জি স্যার, এটা তো এখন স্যার এই অ্যাকুটটা তো এখানে মানে স্যার টাইমটা মেনশন করে না, এটা কি আপ টু না 4 মেশিনের কারণে ওইটা ওই এর ভিতরে পড়ে যাবে, এটা আমরা যে ওই যে আগে যেগুলো দেখছি সেগুলোর মানে সাথে মিলাই নিতে হবে, এটাই ওরকমই। না স্যার, আমরা জিজ্ঞেস করলে কি আমরা 4 উইকস বলবো কিনা, মানে টাইমটা স্পেসিফিক করার জন্য আর কি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ হতে পারে। স্যার স্যার বলো, আমার বুঝি কথা, নাই। আপনার ডেফিনেশন ছিল 3 মাস পরে হইলে ক্রনিক, তার মানে 3 মাস পরে হলে ক্রনিক, একই, হ্যাঁ হ্যাঁ 3 মাস পর্যন্ত যদি থাকে, সেটা কন্টিনিউ যদি থাকে, সেটা হ্যাঁ একুইট থাকতে পারে। আর যদি হুম, রিকারেন্ট হলো, ভালো মানে হয়েছে, ভালো হয়ে গেছে, আবার 1.5 মাস পরে আবার আসছে, 1.5 মাস, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাঁ এরপরে 1.5 মাস পরে আবার আসছে, হুম। তখন এটা হলো রিকারেন্ট। ঠিক না স্যার, আছে। আমি যে অ্যাকুটের যে কথাটা বলতেছিলাম, হ্যাঁ ঠিকই আছে কথা, যদি 4 to 6 উইক পর্যন্ত আমরা একটু বলতে পারি, ঠিক আছে। আর 4 to 6 যদি বেশি হইলে তাহলে তো ইনসিডেন্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। Incident হয়ে যাবে স্যার। 3 মাসের হ্যাঁ নিচে যেটা ইনসিডেন্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার, ঠিক আছে। না, পরিষ্কার হয়েছে কথাটা? বুঝছি স্যার, বুঝছি। স্যার এখানে ইনসিডেন্টটা তো স্যার মোর দেন 4 টু 6 উইকস। এখন স্যার হুম। অ্যাকুটে আমরা 4 টু 6 উইকস রেঞ্জ দিয়ে বলবো নাকি 4 উইকস বলবো, এটা ওই 4 to 6 উইক বলো, যেহেতু বলছি আমরা এইভাবে বলো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। Sir, sir, other sir, thank you for nice and elaborate presentation. Sir, আমি একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার, যেটা হচ্ছে স্যার ইসিজি যে ক্রাইটেরিয়াতে আমরা দেখাই স্যার, পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন ইন অল এক্সেপ্ট এবিআর, এবিআর এর পিয়ার এলিভেশন হয়, পিয়ার এলিভেশন এবিআর। এবিআর তো আমরা তো জানি, এবিআরটা অন্যান্য লিডে যা দেখায়, যেমন একুডেমায় কি হয়, স্ট্যাটিস্টিক্যাল এলিভেশন, দুইটা তো হয় ডিপ্রেশন, মানে সবই তো উল্টা হয়। এবিআর তো সবকিছু যা অন্যতে যা হয় সেটা উল্টা হয়, এটা ইলেকট্রিক্যাল মানে ইয়ের জন্য হয় আর কি, এটা মানে এর লোকেশন। এটা কি এই যে আমরা কথাটা আমরা স্যার বলছেন, লিডের পজিশনের জন্য কি স্যার, লিডের পজিশনের জন্য হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ 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 ওইটাই আর কি, লোকেশন হ্যাঁ। এক্সিসের জন্য। হুম। স্যার এটা স্যার এসটি এলিভেশন আছে, এসটি স্যার এখানে এসটি টা কি বলছিলেন স্যার? এসটি এলিভেশন হবে, এবিআর যদি এলিভেশন থাকে, অন্যগুলো কি এসটি হবে? না তো, এসটি না, পিআর সেগমেন্ট বলতেছি আমরা, এসটি না। পিয়ার সেগমেন্ট, আমি বলতেছি আবার বলি, জি স্যার, এসটি সেগমেন্ট থাকবে এলিভেশন, এটা কিন্তু সব জায়গাতে, ঠিক আছে। আর পিআর জি স্যার। সেগমেন্টের কথা বলছিলাম, পিআর সেগমেন্ট থাকবে ডিপ্রেশন সবগুলাতে এক্সেপ্ট এবিআর, এবিআর থাকবে এলিভেশন, ওটাকে নাকল সাইন বলে আর কি, নাকল সাইন। জি স্যার। আর এই ক্ষেত্রে কি এবিআর এ কি স্যার এসটি এলিভেশন থাকবে না ডিপ্রেশন থাকবে স্যার? এসটি টা ওটা মানে এবিআর এ তো স্যার সব এটা তো তোমার গিয়ে কোনো ইয়ে নাই, এটা তোমার ওয়াইড স্প্রেড, কোথাও হবে এলিভেশন ঠিক নাই, এটা তো ওয়াইড স্প্রেড যে কোনো জায়গাতে। ওটা তো তোমার আমার ইয়ের মতো না, এই ইস্কিমিয়ার মতো না, এটা তো তোমার ওয়াইড স্প্রেড, সব জায়গায় থাকতে পারে। স্যার আপনার ইসিজিটা একটু দেখাইতে পারেন স্যার? অবশ্যই দেখো দেখো, স্যার আর এখানে ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন আর পিয়ার এখানে হচ্ছে এলিভেশন তোমার আর এসটি ডিপ্রেশন। পিআর সেগমেন্ট। এসটি ডিপ্রেশন, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। না, এসটি ডিপ্রেশন কিন্তু এবিআর কিন্তু বলতেছো, অন্যগুলো কিন্তু এলিভেশন মনে, ওটা কিন্তু ডিপ্রেশন, ঠিক আছে। জি স্যার। আমার ক্রাইটেরিয়া কিন্তু ডিপ্রেশন কিন্তু ক্রাইটেরিয়া না, মানে এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন কিন্তু ক্রাইটেরিয়া না, ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এসটি এলিভেশন, ঠিক আছে। জি স্যার। ওইটাই। আর পিয়ার ডিপ্রেশন যদি তোমাকে বলে যে কি হতে পারে, তখন হতে পারে এই আর কি। আমার হবে এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন, এটাই ক্রাইটেরিয়া, আর পিআর সেগমেন্ট ডিপ্রেশন, এটাই ক্রাইটেরিয়া।
স্যার আরেকটা জিনিস স্যার, যেটা আমরা স্যার ডায়াগনোসিস আমরা স্যার পেরিকার্ডিয়াল ইনফিউশন একটা ক্রাইটেরিয়া আমরা পাইলাম, হ্যাঁ, হুম কি সবগুলা কি পেরিকার্ডিয়াল ইনফিউশন একুইট পেরিকার্ডিস থেকে হতে পারে কিনা, বা মানে পেরিকার্ডিয়াল অল পেরিকার্ডিয়াল ইনফিউশন কি ফ্রম একুইট পেরিকার্ডিটিস, এই ধরনের কি আমরা বলতে পারি কিনা স্যার? না পেরিকেটাল ইভিশন তো আগে ক্লাস করছো তোমরা, দেখলাম ওখানে আছে না এক্সিকিউটিভ পজ, ট্রানজিটিভ পজ, তাই না? জি স্যার। ট্রানজিটিভ পজ গুলো তো আর ইভিশন থেকে মানে একুইট পেরিকার্ডিস হয় না, এটা তো অন্য কারণে হতে পারে। আবার কিন্তু সব স্যার সব একুইট পেরিকার্ডিস ইভিশন হবে তাও তো না, নাও থাকতে পারে। কিন্তু স্যার এই ক্ষেত্রে তো 4টা ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে একটা হলো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। এখন এটার সাথে হ্যাঁ। যদি স্যার পেরিকার্ডিয়াল রাব অথবা স্যার পেরিকার্ডিটিক পেইন পাই, তাহলে তো স্যার এটা একুট পেরিকার্ডাইটিস তো হ্যাঁ হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ হবে তো। আবার পেরিকার্ডিয়াল ইনফিউশন ছাড়া হইতে পারে, যেমন আমরা পেরিকার্ডিয়াল লাভ পাইলাম, পেরিকার্ডিয়াল হইতে পেইন পারে, পাইলাম, তাহলে তো ওই তো তাহলে বললাম তো, এই সাইডটাকে তুমি ঘুরে ফিরে দেখবা যে হবে। বুঝছেন, হ্যাঁ ক্লিয়ার হইছে। আর স্যার যে একটা জিনিস ছিল, যেটা আপনার যেটা দেখাইছে স্যার, একুইট পেরিমায়োকার্ডাইটিস এবং একুইট হ্যাঁ। পেরিকার্ডাইটিস, এটা তো স্যার আমি যেটা বুঝতে পারলাম স্যার, যে ট্রপোনিন স্যার এত ডিফারেন্সিয়েট করা খুব টাফ স্যার। হ্যাঁ তা তো বটেই, ট্রোপোনিন এবং তোমার ইকো, এই দুইটা জিনিস লাগবে সাহায্য। কারণ ক্লিনিক্যাল ফিচার তো প্রায় অলমোস্ট সেম। তা তো অবশ্যই, ক্লিনিক তো সেমই, শুধুমাত্র ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট হচ্ছে ওই যে ট্রোপোনিন বাড়বে। আর যদি তার ইকোতে মানে যদি আমরা দেখো যে ওয়ান মোশন মানে কি বলে ওটাকে এলভি ফাংশন ইম্পেয়ার্ড হয়, তাহলে মায়োকার্ডিয়াস প্রিডোমিনেন্ট, আর না হইলে পেরিকার্ডিয়াস প্রিডোমিনেন্ট। একটা জিনিস যেটা দেখলাম জানবো স্যার, এই ক্ষেত্রে তো স্যার পেরিকার্ডাইটিসের ক্ষেত্রে তো আমাদের মানে এনজিওগ্রাম করার দরকার নাই, কিন্তু মায়োকার্ডিয়াস সার্জারি করতে হলে আমরা করতে হবে। হ্যাঁ এটা ওই যে করোনা সিনড্রোম একটু প্রয়োজন আর কি, এমনি তো দরকার নাই। জি স্যার। যদি মনে হয় যে এটা আমার কাছে একটু বা পেশেন্টের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে একটু করোনা সিনড্রোমের, তখন করতে হবে, নাহলে দরকার নাই। স্যার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে স্যার একটা জিনিস স্যার, যে আপনার ইনসেসেন্ট দেখাইছেন, যারা ইনসেসেন্ট এবং একুইট পেরিকার্ডিটিস, এই দুইটার ক্ষেত্রে তো স্যার ট্রিটমেন্ট পাইছে। এই সেম। এই ক্ষেত্রে তো স্টেরয়েড আনার মানে বলে নাই তারা, হ্যাঁ না স্টেরয়েড স্টেরয়েড তো ফার্স্ট লাইনে নাই, ফার্স্ট লাইনে নাই। যদি ফার্স্ট লাইনে হবে অ্যাসপিরিন অথবা এনআইসিআইডি প্লাস কোচিসিন, ঠিক আছে? জি স্যার। এরপরে যদি তোমার এগুলো যদি কন্টামিনেশন থাকে অথবা এগুলো তো তুমি রেসপন্স করো না, তখন লো ডোজ কর্টিকোস্টেরয়েড অ্যাড করতে পারো। লো ডোজ, হাই ডোজ না, হাই ডোজ দিলে কিন্তু আবার ওই যে রিকারেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। এই পয়েন্টটা দেখছো তো, এই পয়েন্টগুলো দেখছো তো? জি স্যার, এগুলো স্যার খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যার। এবং হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখো, এটা এটা স্যার পরীক্ষা আসে, রিটেনে আসে স্যার। না এই জন্য বললাম এটা খেয়াল রাখো, এটা খুব সুন্দর, কিন্তু খালি রিটেনে না, তোমাকে ভাইবা তো জিজ্ঞেস করতে হবে। এই যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা চার্ট। জি স্যার। থ্যাংক ইউ अगेन স্যার ফর ইওর নাইস প্রেজেন্টেশন স্যার। থ্যাংক ইউ। ওকে থ্যাংক ইউ। এটা মানে এই যে দেখো এই যে অ্যালগরিদম দেওয়া আছে, এগুলো দেখলে তোমার পরীক্ষাটা শেষ, খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে, তাই না? এগুলো আগে হয়েছে না ক্লাস, এগুলো হয়েছে না আগে? ওই স্যার পড়ছেন, তারপর মানে ওইটা তো স্যার না একদম ঠিক আছে, বলতেছি আর কি। স্যার সবকিছু পয়টা মাথায় থাকে না স্যার। না ভালো হয়েছে এখন সব। স্যার সবগুলো ঢুকতেছে আবার। হ্যাঁ ওই যে তোমার চার্ট গুলো দেখবা, এই যে চার্ট গুলো সুন্দর করে দেওয়া আছে, তাই না? এই চার্ট গুলো একদম সহজ। ফার্স্ট লাইনে কি দিবা, সেকেন্ড লাইনে কি দিবা, আবার এই গ্রাফ গুলো ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন, থার্ড লাইন, একবার ফোর্থ লাইন। জি স্যার, চার্ট গুলি মনে থাকলেও স্যার অনেক কিছু ইয়া করা যাবে, মানে হ্যাঁ এই চার্ট গুলো দেখলেই হবে। এবং এই যে ইনভেস্টিগেশন করতে ফার্স্ট লাইন কি করবো, সেকেন্ড লাইন কি করবো, এগুলো আছে। আর এই যে টিউবারকুলাস পেরিকার্ডিটিস, এটা কিন্তু আমাদের দেশে কমন, তাই না? এর জি যে স্যার। অ্যাপ্রোচটা কি হবে দেখবা। সুন্দর। টিউবারকুলাস পেরিকার্ডিটিস এর তো ট্রিটমেন্ট তো তোমার জানোই, 6 মাসের রেজিমেন্ট, তাই না? স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট যেটা এটাই। জি স্যার। এজুয়াল ট্রিটমেন্ট স্যার। কিন্তু স্যার যারা আপনি দেখাইছেন স্যার, ওই যে 6টা পয়েন্ট যারা দেখাই স্যার, ফিভার, ওয়েট লস, হ্যাঁ নাইট হ্যাঁ সোয়েট, স্যার হ্যাঁ প্রিফার ব্লাড কাউন্ট এবং গ্লোবুলিন, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস স্যার। হ্যাঁ এই 6টা পয়েন্ট মানে কতগুলো পয়েন্টের মধ্যে 6 পয়েন্ট থাকলে আমরা ধরে নেবো যেটা হওয়ার সম্ভাবনা। এইটা তো আমরা ক্লিয়ারলি আমরা পারি, খুব ইজি এটা। অবশ্যই জি স্যার। এটা আর কি। আর ইফিউশন তো আমার না, ইফিউশন আমি উপরে ফেলছিলাম, কিন্তু এটা তো আমার না, থাক এটা তো তাও স্যার আমার এটা পুরো হয়ে গেছে তো। এটা আর কোনো আছে প্রশ্ন?
5 মিনিট আছে স্যার তোমাদের আছেন সময় স্যার, আরো। আমাদের যে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন একটা ক্লাস আছে স্যার, হ্যাঁ 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 সরি স্যার স্যারকে একটু স্যার তোমাদের কি শেষ হয়েছে নাকি? তোমাদের কি আছে না শেষ? আর আছে? না স্যার আপনার যেভাবে ক্লাস করাইছি স্যার সবকিছু চলে আসছে। না না এটা না বলছি, আর কোনো ইয়ে আছে? আমি যতটুকু পারছি, তোমরা তো আমার চেয়ে আরো বেশি উস্তাদ হয়ে গেছো, কারণ তোমরা সবার কাছে শুনতেছো, আমি তো একা, আর তোমরা সবার কাছে শুনতে শিখছো, তোমরা তো আরো উস্তাদ হয়ে গেছো আমার চেয়ে। অনেক কিছু নিয়ে আসছে স্যার। অনেক কিছু মানে স্যার স্যার বদরুলের দাদা বদরুলের জিজ্ঞেস করি যে এখানে যে এসটি এলিভেশন এসটি পিআর সেগমেন্ট ডিপ্রেশন এগুলা বুঝবা কিভাবে তুমি? আর বদরুল এটা ওই স্যার যে পেরিকার্ডাইটিস যেটা স্যার, এটা স্যার ওই যে কনকেভিটি আপওয়ার্ড স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ এসটি এলিভেশন যেটা আমরা মানে পেরিকার্ডাইটিসের ক্ষেত্রে তুমি জাস্ট যে দাদা যে টিপিক্যাল ইসিজি দেখাইছে, জাস্ট তুমি এখন একটা এই যে ইসিজি দেখা তুমি বুঝতে হলে তোমাকে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন কি, এই যে কম্পেয়ার গুলা করবা কার সাথে স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করে, যে পিআর পিআর সেগমেন্ট ডিপ্রেস হয়েছে, এসটি এলিভেশন হয়েছে, কতটুকু হয়েছে, কি ধরনের হয়েছে, এই যে তিনটা ডিফারেন্সিয়েট করো, রিপোলারাইজেশন, আর্লি রিপোলারাইজেশন বা এসটি এলিভেশন, এসটিএমআই, বা এটা কিভাবে তুমি কার সাথে কম্পারিজন করে করবা? আমরা স্যার কম্পারিজন তো আমাদের পেয়ার দেখতে স্যার টিপি সেগমেন্ট স্যার করবো স্যার, মানে এক্স্যাক্টলি এই ক্ষেত্রে দেখো টিপি সেগমেন্ট আমরা টিপি সেগমেন্ট করতে হবে, এবং এখানে যে পেরিকার্ডাইটিসে কিন্তু খুব বেশি মডেস্ট এসটি এলিভেশন হবে, খুব 0.5 থেকে 1 মিলিমিটার। এসটি এলিভেশন যখন অনেক বেশি এখানে খুব বেশি হবে না, ওয়াইড স্প্রেড হবে এখানে এই জিনিসটাতে। পিআর সেগমেন্টের ডিপ্রেশন ওই হয়, পয়েন্টগুলো দেখাইছি ওদেরকে, কতগুলো পয়েন্ট দেখাইছি তো। এবং এখানে পিয়ার সেগমেন্টের ডিপ্রেশন কিন্তু ইভেন একটা টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন, খুব টাফ কোয়েশ্চেন আছে, ইভেন এসটি এলিভেশনও কিন্তু এমআই তেও কিন্তু পিয়ার সেগমেন্ট ডিপ্রেশন হইতে পারে, এটা স্পেশাল সিচুয়েশনে, জানো কি না সেটা জানো তোমরা? এটিয়া পিআরটি কিন্তু ইন্ডিকেট করে এটিয়া, দাদা কি পিআরটি কিন্তু এটিয়া। তারা ক্যাচ করতে পারে না, সেটাই এট্রিয়াল ইনফেকশন। আর একটা জিনিস বলি আমি এখানে আবার বলছি যে এই যে এসটি সেগমেন্ট চেঞ্জ হচ্ছে পেরিকার্ডাইটিসে, এটা কিন্তু পেরিকার্ডিয়ামের জন্য হয় না, কিন্তু এটা কিন্তু মায়ের কাছে ওই যে সাথে যে এপিকার্ডিয়াম যেটা আছে, হ্যাঁ ওইটার সাথে ইনভলভ করার জন্য হয়, কারণ পেরিকার্ডিয়াম কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি নাই, কিন্তু ওই যে সাথে যে যেটা তোমার এপিকার্ডিয়াম যেটা, এটাতে এই জন্য হয় আর কি, পেরিকার্ডিয়াম ইনভলভ হয় সাথে, কিন্তু মায়ের কাছে। দাদা আপনি যেটা বললেন ওরা এটা ক্যাচ করতে পারছে কিনা সেটাই বললাম, আবার বলছে এজন্য রেসিপ্রোকাল চেঞ্জের জন্য এভিয়ারে হয়। বুঝছি স্যার, এখন ক্লিয়ার হইছে। তোমাদের অন্য কোয়েশ্চেন গুলো আছে, যেমন ওপেনিং স্ন্যাপের সাথে পেরিকার্ডিয়াল নকটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট কেন হবে, হ্যাঁ এগুলা কোয়েশ্চেন আসবে এমএস বা এগুলাতে, এগুলো জানি হ্যাঁ পেরিকার্ডিয়াল রাব, প্লুরাল রাব, এগুলো কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে, এগুলো হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে। টিপিক্যাল ডেসক্রিপশনটা যেটা যেটা বলছেন স্যার, পেরিকার্ডিয়াল নক, হ্যাঁ রাব বলছি, আমি নক বলছি না, কিন্তু রাব বলছেন যেটা স্যার, ওইটা মোটামুটি নক কিন্তু এখানে না, নক কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডাইটিস। আইপিস সাউন্ড, কিন্তু দাদা আপনি না সিনড্রোমে কিন্তু আবার কিন্তু আনছেন কিন্তু কনস্ট্রাকটিভ পেরিকার্ডাইটিস না না, সিনড্রোমে না, মূল সাইডটা আছে, কিন্তু আমার ভাগ ছিল শুধু পেরিকার্ডাইটিস আর কি, আরেকজনের ওটা আমি দিয়ে যাই না, আরেকজন ক্লাস দেখলাম, কিন্তু আমি যাই নাই। ওরা মনে হয় এখন ইয়েতে যাবে, এই যে এগুলা এখানে আসলো আমার কাছে, আমি এদিকে কিন্তু আমার ইয়েতে আমি যাই না। আপনার স্মার্ট ক্লাস হয়েছে আজকে, বেরিয়ে আপনি আতালি স্যারের মতো আজকে খুব ইয়েতে ফোকাস ছিলেন আজকে। ফোকাসই বেশি ডিফিউজ থাকলে ক্লাসটাও ছোট, তো ক্লাসটাও ছোট, টপিকটাও তোমার একদম ফোকাল, এটা তোমার ডিফিউজ না, বাট ভেরি প্যালেটেবল হয়েছে আজকে স্যার। ওরা মনে লিভ করতে চায় স্যার, যদি হ্যাঁ শিওর, আমি তো ওই কথা বলছি, আমার সমস্যা না, আমি তো শেষ। স্যার কি বলেন, স্যার কি শেষ নাকি? না অবি চলে যাওয়ার জন্য একটু উতলা হচ্ছে। না আমি স্যারকে স্মরণ করাই দিচ্ছি স্যার, আমি স্যারকে স্মরণ করাই দিচ্ছি, কারণ স্যার ওই ক্লাসগুলোর জন্য কিছু নাই, হবি অনেক সময় আছে, এত উত্তর হওয়ার কিছু নাই। হ্যাঁ ওগুলো রেকর্ডেড থাকে এখানে। স্যার পরীক্ষা সামনে, আমাদের স্যারের কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, স্যার কনক্লুড না করলে আমি স্যার দেখবে এত সুন্দর স্যার তো অবশ্যই স্যার কনক্লুড না করলে তো আমরা বুঝবো না। জি স্যার, স্যার খুব সুন্দর কনক্লুড করে।
এবং ওইটাই ইম্পর্টেন্ট, এই কোয়েশ্চেন গুলো এইটাই। আমরা এই তো দেখা পরীক্ষায় যায় বেশি ডিপ করে ফেলি, দেখা যাবে তো এগুলো না স্যার, এটাই তোমাদের জানা উচিত। জি স্যার। স্যার আসার আগ পর্যন্ত তোমরা দিলীপ স্যারকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে কোন জিনিস কনফিউশন। খুব সুন্দর ক্লাস আছে আজকে। যতটুক প্রেসাইজ বলা গেছে আর কি। না না, খুব এটা তো clear এগুলো তো কথা। হয়ে গেছে না, এগুলো তো হয়ে গেছে ইকুয়েশন, ওই তাই না? স্যার আমরা স্যার অনেক ক্লাসই পাইছি, অনেক ক্লাস পাইছি। না কার্ডিয়াক, এই যে কার্ডিয়াক টেম্পোরাইড হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, বলছি স্যার কার্ডিয়াক দাদা ট্যাম্পন এগুলো পড়াইছে স্যার, স্যার অনেক ক্লাস হয়েছে। হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যে সমস্যা হলো পয়েন্টগুলো, মনে থাকে না স্যার। এই পয়েন্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখছো? দাদা আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে ওদেরকে ক্লাস নিতে এখন অনেক ঘাম জড়াইতে হয়, কারণ ওরা এত বেশি জানে যে হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইগুলো তো বারবার আমাদের বলতেছি তো। ওরা আপডেট, এবং কারণ ওরা তো পড়ার মধ্যে আছে অনেক এরা তো ওরা দেশি দেশি বিদেশি সব বেশ স্যারদের কাছে লেকচার শুনি, আর আমাদের চেয়ে বেশি আপডেট হয়ে গেছে। খুব চ্যালেঞ্জিং ওদেরকে এখন পড়ানো, কানেক্টিভ কোনো পেরিকার্ড ক্লাস এগুলো তো না হয়ে গেছে। আসলে। এই জন্য স্যার আসলে আপনাদের কাছ আমি থেকে যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলি ভালো জানা যায় আর কি। এই যে যে অনেক কিছুই তো শোনা হয়, কিন্তু কোনখানে কোনটা এই- 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 ইম্পর্টেন্ট এটা পড়ছো, এটা পড়ছো, পড়ছি ভালো করে পড়ছি, ইনশাল্লাহ এটা এটা পাবো। কিন্তু পড়ছি খুবই ইম্পর্টেন্ট, তাই না? এটা দাদা কিন্তু, দাদা দাদা এই স্লাইডটা রাখবেন স্যার, এটা একটু আলোচনা করেন, এটা খুবই এটা important। আমার, দাদা এটা ভাই, আমার আমার কিন্তু নাই। না তারপর আলোচনা করেন, অসুবিধা নেই স্যার আসার আগ পর্যন্ত। এটা কিন্তু সুন্দর জিনিস, কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার, এটা জানলে স্যার মানে দুইটাই কি হয়ে যায়, দুটো টপিক। আমাদের কারো কোন লাইনে কনফিউশন থাকলে ইয়ে করতে পারো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলো। এটা গেলে কনস্ট্রিক্টিভ পেরিকার্ডে আর রেস্ট্রিক্টিভ কার্ডে মাই। তারপর আরেকটা বদরুল, জিনিস দেখাই, আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস এখানে দেখাই। আমার একটা আগের চ্যাপ্টারতে একটু আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে। এই যে ডিফারেন্স, বদরুল একটু এখানে explain যে করি। ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল থিকনেস, এই যে হুম। ইন্সপিরেশনে কেন তোমার পেরিকার্ডাইটিস তোমার বেশি এগ্রাভেট হয়, কেন লাইং এ এগ্রাভেট হয়, সিটিং এ হয়, এগুলোর কারণ কি? ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোজ করবা কিন্তু এইভাবে কিন্তু, তাই না? পেশেন্টের পেইন এগুলো দেখে কেন হয়। স্যার আমি এখানে একটা আগের চ্যাপ্টারতে একটা কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম, এই যে ডিফারেন্স। হ্যাঁ কর। ওইখানে স্যার এই যে ভেন্ট্রিকুলার ওয়াল থিকনেস নিয়ে যেটা, হুম যে রেস্ট্রিকশনে বলছে ইউজুয়ালি ইনক্রিজড, হুম। কিন্তু স্যার একটা ডেফিনেশনে দেখছি স্যার এই যে ওয়াল থিকনেসটা নরমাল থাকে। নরমাল থাকতে পারে না, ঠিক আছে, এটা এই জন্য হচ্ছে ইউজুয়ালি, কারণটা হচ্ছে আমি বলি, রেস্ট্রিক্টিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি তো অনেকগুলা কজ আছে না, অনেকগুলা কজ। কমন হচ্ছে ইনফিল্ট্রেটিভ কজ গুলা, এই যে সার্কোটোসিস, হ্যাঁ, এগুলা হচ্ছে ইনফিল্ট্রেটিভ গুলো কমন। রেস্ট্রিক্টিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি এমনি রেয়ার ডিজিজ, তার ভিতরে যদি কজ দেখো তাহলে ওই যে ইনফিল্ট্রেটিভ গুলো কমন। ইনফিল্ট্রেটিভ গুলো কমন দিকে এগুলোতে যখন ওই যে অ্যামাইলোইডোসিস, এগুলো ওয়াল থিকনেস বাড়ে, এই জন্য এটা ইউজুয়ালি বলছে নরমাল থাকতে পারে। আচ্ছা, আর এখানে যে স্কোয়ার রুট সাইন আর এই যে সেপ্টাল বাউন্সটা নিয়ে যদি একটু বলতেন, হ্যাঁ, যে স্কোয়ার রুট সাইন এবং সেপ্টাল বাউন্স। এটা তো তৌফিক ভাই ইকো ফাইন্ডিং, এবং এগুলো খুব হ্যাঁ, কঠিন। রেসপিরেটরি ফিজিক্স চেঞ্জ, সেপ্টাল বাউন্স এগুলো বোঝা যায় না। মনে থাকতো আর কি। এটা দেখছো, এটা দেখছো, পড়ছো তো না? মানে এগুলো সবগুলো মনে থাকে না, পড়ছি। টেম্পোরারি কনস্ট্রিকশনে দেখছো তো? সমস্যা হলে ভুলে যাই বারবার স্যার। ঠিক আছে, বললাম এগুলো দেখবা, এটা আমার যেহেতু পড়ে না, আমি জাস্ট করে রাখছিলাম আর কি। আমার তো এই পর্যন্ত শেষ। এটা সেটা স্যার ওই যে বেসিক গুলো স্যার মনে আছে একটু, মনে রাখতে চেষ্টা বেসিক মনে থাকলে হবে, সব দোকানে। এই যে স্যার কনস্টিটিউটিভ পরীক্ষাটা দিছে এবং যে বিবৃতিতে এক্স এবং ওয়াই দুটি ডিসেন্ট হবে, হ্যাঁ, ও এক্স ওয়াই এক্স ডিসেন্ট এবং ওয়াই দুইটি ডিসেন্ট হবে কনস্টিটিউটিভ পরীক্ষাটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কার্ডিয়াক টেম্পোরারি এক্স ডিসেন্ট হবে, কিন্তু ওয়াইটা ব্লান্টিং ওয়াই হ্যাঁ, ওয়াই ডিসেন্ট আর হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। মোটামুটি স্যার কিছু কি করে পড়ছি আর। ওই এইটুকু জানলেই যথেষ্ট। বদরুল, এই যে তোমরা তো পরীক্ষার্থী, এই যে স্পেশাল টার্ম গুলা ওয়াই ডিসেন্ট কে মানে এক্স ডিসেন্ট, এগুলা যদি পরীক্ষা হলে উচ্চারণ করো, তাই না, এগুলো সময় পাওয়া যায়, স্যার দেখবা যে বলে। কিন্তু যদি তুমি ছক্কা মেরে দিবা, যদি দেখা যায় এগুলার তোমার থিওরি তোমার জানা থাকে, ওয়াই যে তোমার জেবিপি তে এক্স ডিসেন্ট ওয়াই ডিসেন্ট কিভাবে, এগুলা আনসার গুলা পাশ কাটায় যাওয়াই ভালো বা এগুলাতে। কিন্তু তখনই তুমি ইচ্ছা করে বলবা যখন এগুলার নেক্সট কোয়েশ্চনটা তুমি প্রেডিক্ট করতে পারো এবং আনসার দিতে পারবা। ভেরি কেয়ারফুল, মানে পরীক্ষাতে অনেকটা তোমার এই যে ম্যাচুরিটিটা, পরীক্ষা হল কন্ট্রোলে স্যার সবসময় বলে না যে নেক্সট কি কোয়েশ্চন করবা, যে গতদিন যেরকম বললো যে কেন পারছিল প্রশান্ত, সে বুঝতে পারছে স্যার কোন কোয়েশ্চন করবে, এবং তোমার যখন ওয়াইড নলেজ থাকবে তুমি সাবজেক্টকে গাইড করবা
অনেক সময় ছেড়ে দিবা, প্রশ্ন করলে নেক্সট বা একটা কোর্স অন্যটা করবা যেটা তুমি জানবা, মানে যেদিকে এটাও কিন্তু তোমার যত ভালো নলেজ থাকবে তুমি এইগুলাতে দেখবা কোনো জায়গায় কনফিউশন আছে, সেই তোমার 5টা কজের কথা বললো ওইটা তুমি তো বলবা না, যেটা লাস্টে রেখে দিবা, যেটার দিকে ছাড়ার টাইম না, ছাড়া তো এত বেশি খেয়াল রাখে না, মুখস্থ করে একটা জি স্যার। সিকোয়েন্সিয়ালি যায়, একটা শুনে এটা থেকে আরেকটা বলে, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এগুলাতে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এই ডিসকাশন আমরা এই ওয়াই দিচ্ছেন এইগুলা তখন স্যাররা তোমার মজা পাওয়া যাবে, এত জিজ্ঞেস করবে, তখন চলে যাবে যে বিবিতে এই আটকায় যাবে জিনিসগুলাতে, বুঝছো? এইগুলা একটা এগুলা বলতে চাইলে খুব ক্লিয়ার কনসেপশন শুনে ধরে রেখে পরীক্ষা হলে, কারণ পরীক্ষা যেদিন তুমি দিতে যাইবা সারা 2টা হার্স এবং 2 বছরের ট্রেনিং প্লাস তোমার আরে ইয়েতে পুরো তোমার মাথায়, চিন্তা করো কতটুকু লোক থাকে, অনেক কিছু, অনেক লোক। সুপারফিশিয়াল জিনিস বলাটাও কিন্তু ভেরি টাফ। জি স্যার। এই জিনিস এই জন্য সবসময় ডিসকাশন, সিম্পল থিং জিনিস, বারবার কমন থিং, পরীক্ষায় যারা আসে পপুলার কোয়েশ্চন, এগুলা সব নিজেরা প্র্যাকটিস, এইটাই পরীক্ষা স্যাররা বুঝে ফেলে যে সে অভ্যস্ত এই জিনিসটাতে। হ্যাঁ, আমরা মনে করি যে ডিপের জিনিস জানবো, এগুলা কিন্তু ওই যে প্র্যাকটিক্যাল ইয়েতে খুবই লাগে, জানবো আমরা যদি আমার এগুলা জানা যায়, কিন্তু নর্মাল জিনিসগুলো সারাক্ষণ এই যে পরীক্ষার্থী সব সময় আমরা কমন জিনিস বারবার জানি, এটা তারপরে বারবার বলবো এই জিনিসগুলাতে, এরকম যেন না হয়। মানে এটাই পরীক্ষা তারা এই যে রিফ্লেক্সটা দেখে বোঝে না এই ছেলে তো ওয়ার্ডে ছিল, এই ডিল করছে, এত খুব প্রেজেন্ট করছে, এত খুব ভালো জানে, টার্ম গুলা জানে, আমাদের কি ডিফারেন্ট। ওই ক্লাস থেকে শুরু হয়ে গেছে নাকি? ক্লাস শুরু হয়ে যাবে স্যার। স্যার এই আরেকটা স্যার, এই স্যার আসেননি? প্রেজেন্টেশন প্রশান্ত স্যার? কিছু বলবে মনে হয় নাকি? স্যার ওই প্রেজেন্টেশনটা স্যার একটু স্যার আমাদেরকে দিয়ে দিলে স্যার ভালো হয় স্যার। আচ্ছা দিব অসুবিধা নাই, তোমরা তো ইমেল দিবে, ইমেলে পাঠাই দেবো, বুঝা কথা। আমি তো ওই যে আরেকদিন কে যেন চাইলো একটা হলে তার বলে নাই, বলে আমার ইমেলটা দিয়ে দিবে, ইমেলে আমি পাঠাই দেবো। সে স্যার বলে আমি দিয়ে দিয়েন দাদা, তাহলে ওখান থেকে সবাই নিতে পারবে, আচ্ছা ঠিক আছে। একজনের দিলেই হবে, সে আচ্ছা, বুঝতে পারে, যে চাইবে সে বলতে আরে তখন ইয়ে করে ফেলবে। সমস্যা না। স্যার আছেন নাকি? কনফার্ম করবো নাকি আমি? শেষ, আমার তো শেষ। ওবি কি ফোন করবা নাকি স্যারকে? স্যারকে ফোন দিয়ে দাও, স্যারে ফোন ফোন দিয়ে করবো দাও, স্যার। হ্যাঁ ফোন দিয়ে দাও কারণ স্যার, তোমরা আমাদের ক্লাস তোমরা শেষ, তো আমরা তোমরা তো ওইখানে যাবা, আর এই ক্লাসটা তো কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন, তাই না? হ্যাঁ, না ওই যে আমি বলছি তোমাদের- কেন স্যার, স্যার সবসময় ওই ক্লাসটা জয়েন করতে খুব গুরুত্ব হ্যাঁ, সহকারে হ্যাঁ, বলে। না আমি এই তো জন্য। বলতেছি করো, করো অবশ্যই করো, আমরা কোনো দরকার নেই। জাস্ট একটু স্যারকে একটা ফোন করে তো, স্যারও সাইলেন্ট থাকে, তারপরে হ্যাঁ, চলে গেলেই ভালো। হ্যাঁ আর স্যার স্যারকে একটা কল দিই স্যার। বল দাও। আর অথবা স্যারও দেখা যায় ওই ক্লাসে চলে যায় অনেক সময়, আমরা স্যার যাইতে পারবো না, স্যার এখান থেকে লিভ করে নাই, মানে স্যার আছে। তোমাদের সবার খুব ভালো প্রিপারেশন, সত্যি আমি বলি, কারণ মানে এরকম প্রিপারেশন পরীক্ষার আগে থাকা অনেক ভালো। পরীক্ষার রেজাল্ট কি হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করো না, তোমরা ওয়েল প্রিপারেড, এবং এইগুলোর আরো মানে ইয়ে করো, যাদের ভাইবা রিটেন শেষ তারা এখন সব রিটেন বলে ভাইবার জন্য প্রিপারেশন, যাদের এই মধ্যে রিটেন আছে রিটেনে বেশি মনোযোগী হওয়া। হ্যাঁ, এখন মানে প্র্যাকটিক্যাল থাকা, মানে প্র্যাকটিক্যাল মানে হচ্ছে রিয়েলিস্টিক, মানে এই মুহূর্তে পরীক্ষা পাস, পরীক্ষা হলের প্রস্তুতি, এইগুলো হচ্ছে টার্গেট থাকা সবার এইটাতে। এবং তোমরা পরীক্ষা হলে আমরা সবাই আমরা বলি, আমরা নিজে বলি যে আমারটাই আমি ভালো বলতে পারি নাই, স্যার আমি এটা স্যার জানতাম আমাদের কথা বলতে। শুনতেছেন মনে হচ্ছে স্যার, আর স্যারের সাথে কথা হয়েছিল স্যার। স্যার একটু হ্যাঁ। বলেন স্যার। হ্যাঁ স্যার আমাদের স্যার স্যার কিছু বলেন স্যার। ঠিক আছে, পেরিকার্ডাইটিস তো মানে তোমরা আইপিডিউ তেও ক্লাস করছো, অন্য জায়গায় ক্লাস করছো, তারপরেও রিপিটেশন, কারণ পেরিকার্ডাইটিস ওই ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসে থাকে, ইসিজিটা কনফিউজ করে ইসের সাথে, এই দুইটার জন্য। ঠিক আছে, ক্লাস থাকো আজকে, আবার তোমরা তো ইসে যোগ দিতে হবে না, জি স্যার। ওই জি স্যার। ফাউন্ডেশন যোগ দেবা। ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকেন, স্যার ভালো থাকবেন। শেষ করো। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। এই তো, তামিম স্যার। তামিম স্যার।